अध्याय अध्ययन करना आउ 13 अध्याय को अध्ययन करूँ पर्व को गोटे प्रेमर पर्व बोली कहुए ए स्थान पाउल लिखुंट कि जदि मनुष्य मान मोर आवाज क्लियर आस मोर आवाज आवाज सुबार क्या तुम लाउड स्पीकर ऑफ करो तो एबे केता सुबा सुबुचे लाउड स्पीकर ऑन करके माने कहमी ना ऑफ करी कह ऑफ करी हाँ हाँ ठीक अच्छे आ स्थान प्रेरित पाउल लिखुं जदि मु मनुष्य मानक दूत मानक भाषा कथा कहे किंतु मोर प्रेम न थाए तेरे मु शब्दकारक घंटा किंबा झमझम शब्दकारी कर ताल स्वरूप होइछि आ जदि मोहर भाववाणी कहबार शक्ति थाए एवं मो समस्त निगूढ़ तत्व और समस्त ज्ञान रे पारदर्शी होता है पुणी पर्वत को स्थानांतर करने निमंते मोहर संपूर्ण विश्वास थाए तो मोहर प्रेम न थाए तेरे मुझे नुहे आम पद जगह अध्ययन करूँ प्रेरित पाउल से निश्चित से दूत मान भाषा कथा शुणी अच्छ दूत मान कथा से शुणी अच्छ आम पद जो अध्ययन करुदी मनुष्य मान दूत मान भाषा कथा कहती किम कहती आदि प्रेम नथिबा बोले गोटे माने गोटे घंटार शब्दकार घंटा जेनता शब्द घुरला बेले तार घंटा घंटा शब्द है तुल्य बोली से कहते झम झम शब्दकारक करताल स्वरूप बोली कहते से विषय यदि प्रेम नहीं आर जदि मु भाववाणी कहबार शक्ति अच्छी एवं मोर समस्त निगूढ़ तत्व अच्छी मोर ज्ञान रे पारदर्शी होता है पुणी पर्वत के जदि स्थानांतरित करवार निमंते मोर संपूर्ण विश्वास थाई आपके कार्य जदि भी करा कि प्रेम जदि न थाए ताहले मुझे किसी नहीं बोली स्थान कहूँ तेणु आम पाखे आम ज्ञान रे पारदर्शित होचु ज्ञान सहित प्रेम रहा निहाती आवश्यक अटे अत्यंत आवश्यक अटे तेणु ए स्थान में पाउल कहते जदि ज्ञान थिबा एवं प्रेम जदि नथिबा आम हृदय ताहले ताहा किछि नुहे बोली कहते तृतीय पद लिखे पुणी जदि मु दरिद्र मानक भोजन कराइबा निमंते मोर सर्वस्व वितरण करे पुणी जदि मु मोर शरीर को दग्ध होगा निमंते समर्पण करे किंतु मोर प्रेम न थाए तेरे मोर किछि लाभ नाही स्थान आम देखु अनेक समाज व्यक्ति विशेष मान धनी व्यक्ति विशेष मान भी पाखे कि जदि भिक भिकारी गुड़े जदि भिक मांगिक आसवा से लोके खावा के देवी से प्रेमर सहित अनेक लोग नहीं देता अनेक लोग काना कि तुच्छ मन भाव क्रोध प्रकाशी से विरक्त होती आम अनेक समय आम कौन गाड़ी कौन कार गोटे धनी व्यक्ति जाऊा पार्किंग कौन रोड पॉइंट जब कार बसी आ से स्थान कौन भिकारी भिक मांगार लगे जब आसी निश्चित भाव से किंतु प्रेम अनेक लोग नहीं देता अनेक लोग क्या तुच्छ कथा कर भिकारी के हेय ज्ञान कर देख किंतु प्रेम नहीं देता और से ही प्रेम कहा के प्रेरित पाउल स्थान कहते एपरी प्रेम किसी लाभ नहीं हेता दबाटा हेता भिक दबाटा कि कौन से हेता तुच्छमय करी कि विरक्त क्या दान देवाटा भिक देवाटा खाद्य वितरण करवाटा जदि करा वितरण कर तार हृदय से प्रति जदि प्रेम ना ताहले सेटा कहुजे आम जो दैनिक आहार अध्ययन करूँ से स्थान में आम देखा पाइछू जे स्थान में लेखा जाए ईश्वर निजे प्रेम आम जदि जड़े के प्रेम करुचु बोले निश्चित भाव
ईश्वर आम संगे अच्छा आम ईश्वर को प्रेम करूँ आम जब दिनहीन भिकारी मान दरिद्र मान भी जब प्रेम करूँ आम ईश्वर को प्रेम करूँ आम जो दरिद्र के दूसू दरिद्र के नहीं देवा दरिद्र के वितरण नहीं करवा आम ईश्वर को देला सदृश देना तेणु प्रेम नितांत आवश्यक आ जार पाखे प्रेम नहीं न ईश्वर स्थान ईश्वर ठार से ग्राह्य नुह कारण प्रेम हूँ पवित्र आत्मा गोटे विचार पवित्र आत्मा गोटे शक्ति प्रेम तेणु परस्पर को प्रेम करने द्वारा ईश्वर संतान बोले आम प्रकाश पाए जागतिक भाव आम देवान देवार प्रेम कर मात्र स्वर्गीय प्रेम हूँ अन्य मान प्रति गोटे आत्मत्यागर प्रेम को प्रकाश कर आम निश्चित भाव आम जानू जे स्वर्गीय प्रेम अन्य मान प्रति आत्मत्यागर विश्व तो ये स्थान आम स्वर्गीय प्रेम क्या वाक्य आम जो जन 3:16 पढ़ू से स्थान लिखा जाए ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे आपणार अद्वितीय पुत्र को देली तो ये स्थान आम देखुँ आमर प्रति प्रेम आमको कर गोटे आत्मत्यागर प्रेम के स्थान से प्रकाश कर स्वर्गीय प्रेम आम मान प्रति आत्मत्याग आत्मा विषय जाना त्याग कर कहीं आमको प्रेम होगा सका आमको प्रेम कले बोले आत्मा के आत्म के जीवन के काम बुझे तो आमको प्रेम नहीं कर जीवन को दे न तेणु आज मंडली मानक अनेक आमर मध्य चित्तरा मनोभाव रोचे अनेक प्रकार कौन विषय आम जो आलोचना वाक्य को लेकर आलोचना करूँ कि आम मंडली जेकोसी विषय को लेकर आम आलोचना करूँ कि मंडली जेकोसी आम मीटिंग करूँ कौन पद पदवी है कि जेकोसी विषय निम्ते आम मीटिंग करूँ आम मध्य अनेक समय चित्त मनोभाव रही स्थान में कह पाउल कहूँ से विषयटा नहीं व्यवहार कथा मंडली मध्य आम समस्त कौन करवा निज परस्पर को प्रेम करवा तद्वारा आम ईश्वर संतान बोली आम अन्य मान प्रकाश पाइबा अन्य मैंने जापर आम ईश्वर संतान बोली तेणु आम परस्पर को प्रेम करवा तेणु जीशुख्रीष्ट मत गोटे मु तुम मान को जब प्रेम कर तुम्हें मैंने परस्पर को प्रेम कर जीशुख्रीष्ट आमको से आज्ञा दी तेणु आम परस्पर प्रेम करवार आवश्यकता अच्छी आमर मांडलिक जीवन हो कि पारिवारिक जीवन हो कि आम जागतिक जीवन हो आम चित्त मनोभाव न रखी आम समस्ते आम प्रेम करवार आवश्यकता अच्छी आ ईश्वर आमको जो प्रेम करती शर्त विहीन से कौन शर्त न थाए कि आम जो जगत में प्रेम कर परिवार में कि आमर जहाँ को आम कौन विषय देवान जागतिक विषय देवान नेबार आम प्रेम कर कंडीशन टर्म एंड कंडीशन थाए ईश्वर आमको जो प्रेम करती से प्रेम हूँ अतुलनीय प्रेम आत्मत्यागर प्रेम आम जो आम परिवार मध्य रोचु आम जागतिक जीवन में आम आम प्रेम कौन जदि झगड़ा है बापा माँ मध्य स्वामी स्त्री मध्य समस्त प्रेम थाए तो बेले बेले कौन हो झगड़ा हबार द्वारा प्रेम कण प्रेमटा शिथिल है मौली जाए ईश्वर आमको जो प्रेम करती प्रेम कदापि ताहा शिथिल हुए ना प्रेम कदापि कण हम मलिन हुए ना तेणु ईश्वर से यीशु कहले जे मु तुमको जेनता प्रेम कर तुम्हें मैंने ठीक से परस्पर के प्रेम कर बोली आम निश्चित भाव विषय जाना तेणु आम समस्त मंडली मध्य कौन हमार आवश्यकता परस्पर को आम प्रेम करवार आवश्यकता रही
हेलो ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କାଣା ହେଲା କି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଫାରୁସି ଆଉ ସାଧୁକି ମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେନ୍ ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟଟା କାଣା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ ଯେ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତୁମେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା କାଣା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବାକ୍ୟ ମୁତାବିକ କି ନେଇ ସେ ଜିନିଷକି ଆମକୁ ଦେଖବାକୁ ପଡିବା। ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ ସେ ବିଷୟଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ ଆମେ ଯଦି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖବାକୁ ପଡିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହି। ଲେଖା ସେ ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ଆମେ ଯଦି ଜଣେକେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଇଲେ ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି କହିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ହୁଏ ସେ କଥାକି ଆମେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି ହିତଜନକ। ପ୍ରେମ ଯଦି ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାରଣ ସେଟା ଆମ ହିତ ପାଇଁ ସେଟା ଉତ୍ତମ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ସେଟା ଆମର ଲାଗି ଲାଭଦାୟକ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କାଣା ହଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାଣା କହିଲେ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପାଖକୁ ଆସିବାକେ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଜଣେକେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରେମ ସେ ସ୍ଥାନରେ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେନ୍ତା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଥାଇକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆମେ ସେ ପ୍ରେମ ନ କରି ଆମେ ସର୍ତ୍ତ ନଥିବା ପ୍ରେମ କରିବା ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କ'ଣ ହୁଏ ଟିକେ ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମ ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଏମାନେ କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁନା।
এবং প্রেম অহংকার করে না। আমি যদি জনকে ভল পাউଛୁ প্রেম করুଛୁ তাহলে আমার মধ্যে কারণ অহংকার হবে না, অনুচিত ব্যবহার করে না। আমি যদি জনকে ভল পাউଛୁ তাহলে তার প্রতি আমি কেউ ମଧ୍ୟ অনুচিত ব্যবহার করিবা না। ନିଜ ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆଜି କାଣା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତିବାସୀ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବରେ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ତାର ଉପରେ ଯଦି କିଛି ବିପତ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତାହାର ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହେବାର। ଆମେ ତାକୁ ପରିହାସ କରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମକୁ କିଏ ଗାଲି ଦେଇଛେ କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ କୌଣସି କାହା ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନ ଧରି ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଦେଇକି ତା ସହିତ ପ୍ରେମରେ ବସତି କରାଯାଏ, ତାର ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଜଣକେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କାଣା ହେବା? ଆମେ ଅପକାର କଦାପି ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଭୁଲି ଯିବାର। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁନ ଜୋହନ ଏକ ଜୋହନ ତାର 2 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ 10 ପଦରେ ଯେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ରହି। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଭାଇକେ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲେ ତାହେଲେ କାଣା ଆମେ ଆଲୋକରେ ଅଛୁ। ଆଲୋକ ମାନେ କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମର ଭାଇକେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ପୁଣି ତାହାଠାରେ ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଭାଇକେ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି। ଯେ ନିଜର ଭାଇକି ଘୃଣା କରୁଛେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି, ସେ ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ପୁଣି ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଅଛି? ଜଣେ ଯଦି ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିକିରି ସେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଅଛି ସେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ତାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବେଲେ କହୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ମୋର ଭାଇକେ ମୋର ଭଉଣୀକେ ଭଲ ପାଉଛେ ବୋଲିକି ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆମ ଆତ୍ମାର ସହିତ ପ୍ରେମ ଆଉ ଯଦି ଆମର ଭାଇକୁ ଭଲ ନାଇଁ ପାଇବା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋକରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧକାରଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଆମର ବିନାଶ ପଥକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ବିଷୟଟା କାଣା ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟକେ ପରିଚୟ କରି ଆମ ଭାଇକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟକେ ଆମେ ଛଳନା, ସେଟା ହଉଛି ଛଳନା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମ। ସେପରି ପ୍ରେମ ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। 6 ନମ୍ବର, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆମେ କାଣା କରିବା? ତାର ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ବେଲେ ସେଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାର ଖୁସିରେ ଆମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନେଇ କରିପାରବା ତାର ବୋଲେ ସେଟା ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, କାରଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। 7 ନମ୍ବର ପଦରେ ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ। କାରଣ ଯେ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତ ସହିଷ୍ଣୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକେ ଆମେ କାଣା ହଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ତୁମେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆମକୁ କାଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆମେ ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କାଣା କରିବାର ଯେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ଭରସା କରିବାର। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାର।
এটা হচ্ছে ঈশ্বরଙ୍କ প্রেম। আমি সমস্ত বিষয়কে যদি ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ ନାଇଁ କର୍ମା ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନାଇଁ ନା। 13 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ଦେଖବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପ୍ରେମ ଏହି ତିନି ଥାଇ ଅଟେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରେମକୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ତ ଆମକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ କାଣା କରିବା ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ଏକ ପ୍ରକାର ନିରର୍ଥକ ସଦୃଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଯଦି ଦୂତମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ କଥା ଲାଗୁଛୁ ପର ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇଛୁ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛୁ କୌଣସି ଦାନ ଦଉଛୁ କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ଦଉଛୁ ତାହେଲେ କାଣା ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନା କି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିଦେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହକାରେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କାଣା ହେବା ଆମକୁ ଦୀର୍ଘଶୟୀ ହେବାକୁ ପଡବା ସହେବାକୁ ପଡବା। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହ୍ୟ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଯେପରିକି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମର ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମକୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଶିଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଟା ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଚାଲବାକୁ ପଡିବା ବୋଲେ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେଟା ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ এই পবিত্র বাক্য উপরে এবং অল্প চিন্তা উপরে প্রভু আমার প্রত্যেককে বুঝিয়ে